रुद्रप्रभृतिसुरनरद्वेषशत्रात्मकस्य विष्णोर्व्यस्तास्तमस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमः चिन्तयेतं महान्तम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवगे मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्वत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तपत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अशेषमज्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्फट्टसुभप्रदायिनी ममेघजिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च मे श्रीः व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोऽथ विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च फणिगणवरभूषः पार्वतीश्लाघ्यवेषः खलजनकृतरोषः खण्डितात्मीयदोषः सदरुणगिरिवासः शक्रसूर्याद्यधीशः परिहृतभवपाशः पातु मां पार्वतीशः नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा पदवाक्यप्रमाणब्धिविक्रीडनविशारदान् लक्ष्मीनारायणमुनीन् वन्दे विद्यागुरून् मम अर्ध्यकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये कामधेनुर्यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा कलौ वादिराजश्रीपादो भीष्टदः सदाम् प्रणमत्कामधेनुं च भजत्सुरतरूपमं श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिमुपास्महे मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये श्रीमत्सुधाद्भुताम्भोधिविक्रीडनविचक्षणान् वाक्यार्थचन्द्रिकाकारान् विद्याधीशगुरून् भजे आसेतो रातुषाराद्रेः दिशोचितवन्मुहुः सत्यध्यानगुरुः पातु यतीन्द्रैरपि पूजितः वेङ्कटेशाद्रिमारभ्य सेतुं तोताद्रिपूर्वकान् गद्वा दिग्विजयी पातु सत्याभिज्ञगुरुत्तमः
सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मानान्वाकृथाः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्गयुगलं विद्वानमे सद्गतिः वैकुण्ठरामोऽयं वव्रे स्वयमेव स्वपूजकं प्रभुप्रियार्ययोगीन्द्रं नौमि सज्ञानसिद्धये वैष्णवोत्तमकुलैर्परिभाव्यं वञ्चितार्थफलदं रमणीयं पापजालपरिहारसमर्थम् उद्गलाङ्घ्रिसरसीरुहमीडे पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ते गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः ब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामीह तान् शृणु ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಸ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸೇರಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನೀನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ, ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಉದ್ಧವ ಬರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಶಾಪವನ್ನು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಾದವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀನು, ಅದೊಂದು ಶಾಪವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ವೇ? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ? ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಕೇವಲ ಶಾಪದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡ. ಭೂಭಾರ ಹರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಾಯಿತು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಇರುವುದು ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಾಯಿತು, ನಾನು ಹೊರಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು. ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಉದ್ಧಾರ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದರೂ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಉದ್ಧವ ಕೇಳಿದ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೆಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಧವ ಅಂದ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ? ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನಂತ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳು ನೀನು. ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹಾದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಅಂತ ತನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಒಬ್ಬರು, ಅರ್ಥಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಯದು, ಆ ಯದುರಾಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ, ಅವಧೂತನಿಂದ ಯದು ಮಹಾರಾಜ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಅವಧೂತ ಹೇಳುವ ಗುರುಗಳು 24 ಜನ. ಆ 24 ಜನರಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಒಂದು 5 ಭೂತಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ. ಈ 5ರಿಂದಲೂ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಅವಧೂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಗುರುವನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಗುರುವಾದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅವಧೂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೋ ಅಣಗಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಪೃಥಿವಿ ಭೂತೈ ಆಕ್ರಮ್ಯಮಾಣೋಪಿ ಧೀರ ದೈವವಶಾನುಗೈ ತದ್ವಿಧಾಂ ನ ಚಲೇತ್ ಮಾರ್ಗಾತ್ ಅನುಶಿಕ್ಷನ್ ಕ್ಷಿತೇ ವೃತಂ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಳಿತಾರೆ, ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನಾ ತರಹದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ವೃತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ವೃತ? ಭೂಮಿಯ ವೃತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಿಂತಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಚಲನಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗದೆ ಇನ್ನೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. 2 ಪಾಠ, ಒಂದು ಅಚಲತ್ವದ ಪಾಠ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪಾಠ. ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಾನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಮಗಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಒಳಗಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಾನಂ ಭೋಗ ನಾಶ ತ್ರಯೀಗತಿ. 3 ಹಾದಿ ಅಂತೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ, ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು, 2 ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ 3ನೇದು. ಒಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸುಖಪಡು, ಇಲ್ಲ ನೀನು ತಿಂದು ಸುಖಪಡು. 2 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೋ ನ ದದಾತಿ ನ ಭುಂಕ್ತೆ ತಸ್ಯ ತೃತೀಯ ವೈ ಗತಿರ್ಭವತಿ. ಯಾರು ತಾನೂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಮಂದಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ 3ನೇ ಗತಿಯಾಗತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಂತೆ. ಸಜ್ಜನಾರ್ಥೇ ಅನುಮನ್ಯೇತ ಐಹಿಕೀಂ ವೃದ್ಧಿಮಾತ್ಮನಃ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಏನೋ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಠ ಕಲಿತೆ. ನಾನಾ ತರಹದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತದೆ ಭೂಮಿ. ಹಣ್ಣನ್ನು, ಹೂಗಳನ್ನು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಜ್ರ ರತ್ನ ವೈಢೂರ್ಯ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡುವುದು? ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿಗೆ ವಸುಂಧರ ಏನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಸು ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಧರ ಅಂದರೆ ಧರಿಸಿದವಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಸುಂಧರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ವಸುಂಧರೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂತಹ ಭೂದೇವಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ. 2ನೇ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಯಾರಿಂದ? ಪೃಥಿವೀ ವಾಯುರಾಕಾಶ ಆಪೋಗ್ನಿಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ರವಿಃ. ಪೃಥಿವಿ, ವಾಯು ಅಂತ 2ನೇ ಗುರು. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಂತ. ಗಾಳಿ, ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂಪಾದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಬೀಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಶೆಕೆ ಆದರೆ ಬೀಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಪಾಪ ಅನಾಯಾಸೇನ ಬೀಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಧೂತ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಾಳಿ 2 ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ.
ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ, ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿ. ದೇಹದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಇದ್ದರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗಾಳಿ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಶೆಕೆಯಾಗ್ತಿತ್ತು, ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಗ ಗಾಳಿ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ನಾವೇನೋ ಪಾಠ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠ, ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠ ಪ್ರಾಯ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಕೇಳೋಣ ಮೊದಲು. ಏನಂದ? ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಏನು ಪಾಠ ಕಲಿತದ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣವೃತ್ತೈವ ಸಂತುಷ್ಯನ್ ಮುನಿಃ ನೈವ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯೈಃ ಜ್ಞಾನಂ ಯಥಾ ನ ನಶ್ಯೇತ ನಾವಕೀರ್ಯೇತ ವಾ ಮನಃ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿಗೆ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಂತ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದೊಂದು ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೀವಿ ಅಂದರೆ ತಿಂದರೆ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದರೆ ಬದುಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತಿಂದು 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 ಅದು ಪರಮಾನಂದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣವಾಯು ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಹೇಳ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ ಅಲ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನಿರಿ? ಡಾಕ್ಟ್ರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು, ನೀವು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು 3 ತಾಸಿಗೊಂದು ತಿನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿರಿ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾಳೆ ಪ್ರಾಯ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೇ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಂತೆ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣವಾಯು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವೇ ಸಾಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ? ಆಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿಂದಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತೃಪ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಡಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಯಾದವಾರ್ಯರು ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಇದು ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. 4 ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ 2 ಭಾಗವು ಪೂರೈಯೇದ ಅನ್ನಂ, 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಂತೆ, ಒಂದನ್ನು ನೀರು ತುಂಬಬೇಕಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾರುತಸ್ಯ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥಂ ಚತುರ್ಥಂ ಅವಶೇಷಯೇತ್. ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಳಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಡಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಒಳಗೆ ಗಾಳಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇವರು ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇವರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಷ್ಟು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಬೀಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟಪರಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಆಹಾರ? ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಯಾರೋ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ದಡೂತಿ ಆಸಾಮಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಂತೆ, ದೇಹ ಭಾಳ ವಜ್ಜಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಂತಂತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಂತೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಏನಪ್ಪ ದೇಹ ಭಾಳ ಭಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ನಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನಾಲ್ಗಿ ಜಗ್ಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಕಿವಿ ನೋಡಿ ಮೂಗು ನೋಡಿ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇವು ಯಾವುದೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗುಳಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ
ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಎಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು, ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಔಷಧಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು. ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 4 ಚಪಾತಿ, 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, 1 ಕಪ್ ಹಾಲು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಕೇಳಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು 4 ಚಪಾತಿ 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೋ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ನೀವೇನು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ಳೋ, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅನ್ನಂತೆ. ಅವರಂದರು, ನೀನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಊಟ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಣವೃತ್ತೈವ ಸಂತುಷ್ಯನ್ ಮುನಿಹಿ ನೈವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯೈಹಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ತದೆ, ನಾಲ್ಗಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ರಿ. ಪ್ರಾಣವಾಯು ಬಹಳ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಉಣ್ಣುವ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಯ ನೀವು 3 ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ದಿವಸ ಉಂಟದ್ದು 3 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಬೇಡ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯೈಹಿ, ಚಾಪಲ್ಯ. ತಿನ್ನಬೇಕು, ನಾಲಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನಂ ಯಥಾ ನಶ್ಯೇತ ನಾವಕೀರ್ಯೇತ ವಾಮನಃ. ನಾವು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಾಗಬಾರ್ದಂತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತ ಆಗಬಾರ್ದಂತೆ, ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೆ ಆಹಾರವನ್ನು. ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗುವಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಪುರಾಣ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರವಚನ ಇಲ್ಲ, ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚುರು 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 ಅಂತಿರ್ತದೆ. ಇವ್ರ ಪುರಾಣ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಹೊಟ್ಟೆ. ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಕೆಡುವಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿಯೈವ ಸಂತುಷ್ಯ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ರಿ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಮೊದಲು ಕಲಿತೆ. 2ನೇ ಒಳಗಿನ ವಾಯು. ಹೊರಗಿನ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಏನು ಪಾಠ ಕಲಿತದ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷಗೇಶ್ವಾವಿಷಂ ಯೋಗಿ ನಾನಾ ಧರ್ಮೇಶು ಸರ್ವತಃ ಗುಣದೋಷಾನ್ಮಗೇನಾತ್ಮ ನ ವಿಷಜ್ಜೇತ ವಾಯುವತ. ಗಾಳಿ ಬೀಸದೇ ಇರುವ ಜಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಅವನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಧೂತ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದವನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸದೆ ಇರುವ ಜಾಗ ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಗಾಳಿ? ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ತೋಟ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೂವಿನ ತೋಟ. ಆ ಹೂವಿನ ತೋಟದ ಮೇಲೆ ಚೆಂದಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಬೀಸೋದಿಲ್ವ? ಬೀಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೂವಿನ ತೋಟದ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಯೇ ಪಾಪ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೂ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಘಟಾರದ ಮೇಲೂ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಬೀಸ್ತದೋ ಇಲ್ಲ? ಬೀಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತೇ? ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದಾಗಲೂ ಅದೇ ಗಾಳಿ, ಹೊಲಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದಾಗಲೂ ಅದೇ ಗಾಳಿ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ದುರ್ಗಂಧ ಬಂತು, ಸುಗಂಧ ಬಂತು ಅಂತಂತೀವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು. ಅದು ನಿನ್ನ ಮೂಗಿನ ಧರ್ಮ, ಅದು ಗಾಳಿಯ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಸುಗಂಧ ಬಂದರೆ ಮೂಗು ಭಾರಿ ಅರಳುತ್ತೆ, ಹಾ ಅಂತೇಳಿ. ದುರ್ಗಂಧ ಬಂದರೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸುಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧಗಳ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಮೂಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಗಂಧದ ಮೇಲೂ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಗಂಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಗಂಧದ ಮೇಲೆ ಬೀಸ್ತಿಕತ್ತೀನಿ, ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ದುರ್ಗಂಧದ ಮೇಲೆ ಬೀಸ್ಬೇಕಾತಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ಗಂಧದ ಮೇಲೂ ಬೀಸಿದೆ, ಸುಗಂಧದ ಮೇಲೂ ಬೀಸಿದೆ. ಆದರೆ ಗಾಳಿಗೆ ದುರ್ಗಂಧದ ಲೇಪವಾಗಲಿ ಸುಗಂಧದ ಲೇಪವಾಗಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಹೊರಗೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೋಗುವಾಗ ಇವರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾರೋ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು, ಇವರಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿರ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 2 ದಿವಸ ನೀವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಅವರಿವರಂತೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಪ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಆಚಾರ ಮನೆಗೆ 4-5 ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಬಂದರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಅವು ಸಂಧ್ಯಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ದೇವ್ರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇವು ಮನ್ಯಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿ, ಇವು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹುಡುಗ ಗೋಪಿ ಚಂದ್ರ ಮುದ್ರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಚಾರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಹುಡುಗರನ್ನ. ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಡ್ತಾ ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು. ಯಾಕೆ? ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ ಇದು. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದರ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರು, ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಒಗ್ಗಬಹುದು, ಒಗ್ಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿನಗೆ ಒಗ್ಗದೇ ಇರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನೇ ನೀನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಿರ್ತಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೋಡೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವ ಇವ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದ, ಒಂದಂಶ ಆದರೂ ಬಂತ ಅವನಿಗೆ. ಭೀಮಸೇನ್ ದೇವರು ದುರ್ಯೋಧನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು ನಿತ್ಯ, ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೂ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಂತ ಅವರಿಗೆ? ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಚಲೋದ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಚಲೋದು ಬಂದದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಭಾರೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬಿಡೋಣ, ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ತೆಳಗೆ ಕೂತ್ ಬಿಡೋಣ. ಇವೆರಡೂ ಬೇಡ. ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಮೇಲೂ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ರ ಮೇಲೂ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಬೀಸಿದಾಗ ಅದು ಯಾವುದರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬರಲಿ ಅದರಿಂದ ಸುಖವಾಗಲಿ ದುಃಖವಾಗಲಿ ಕುಗ್ಗುವುದು ಬೇಡ, ಹಿಗ್ಗುವುದು ಬೇಡ, ಯಾವುದೂ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸುಖ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಅವರು 6ಕ್ಕೆ ಏರೋದಿಲ್ಲ, 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬಂತಿದು? ಅವರು 6ಕ್ಕೆ ಏರೋದಿಲ್ಲ, 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾವು 6ಕ್ಕೆ ಏರಬಾರ್ದು, 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಪಾಠ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ತೆವು, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ತೆವು. ಗಾಳಿ 2 ತರಹದ ಗಾಳಿ. ಒಳಗೋಗುವ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಲೇಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. 2 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 3ನೇದು ಪೃಥಿವೀ ವಾಯುರಾಕಾಶ. 3ನೇ ಗುರು ಯಾರು? ಆಕಾಶ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಪಾಠ ಕಲಿತೀವಿ? ಆಕಾಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನ್ರಿ ನಮಗೆ? ಆಕಾಶ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಪಾಪ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂತೀವಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಕೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೇಲಿದೆ. ನೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ? ಕೆಳಗಿತ್ತು. ನೀ ಕೆಳಗಿಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಣಿ, ನೀನು ಆಕಾಶದಾಗೆ ಇದ್ದಿ. ನೀನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಿ, ನಿನ್ನೊಳ ಆಕಾಶ ಇದೆ. ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶ.
ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಮೋಡ. ಎಷ್ಟು ಅಬದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು, ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ತನಕ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೋ ಮೋಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮೋಡಗಳು ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೋಡ ಅಂತ ಹೆಸರಿರೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಡ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದೇ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ, ಈಗ ಎರಡನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಕಳ್ಳರಲ್ಲೇನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕಳ್ರಿ? ಅಲ್ರಿ, ಎರಡು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ನೀವು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ. ಯೋನ್ಯಥಾ ಸಂತಮಾತ್ಮಾನಂ ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಕಿಂತೇನ ನಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಚೋರೇಣ ಈಶಾಪಹಾರಿಣ. ಆಕಾಶ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೋಡಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೋಡ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೋಡ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಕದಿಲಿಲ್ವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಕಾಶ. ಶಬ್ದ ಬಾರದೇ ಇರೋ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ರಿ, ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂತ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿವರೆಗೆ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವೋ? ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರವಚನ ಕೂತೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಾನು ಆಡುವ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಮವರೆಗೆ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಶಬ್ದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೀಡಿಯಾ. ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದುವೇ ಆಕಾಶ. ಶಬ್ದ ಗುಣಕಂ ಆಕಾಶಂ. ಶಬ್ದ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ. ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಶಬ್ದವನ್ನು ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಶಬ್ದವಾಹಕ ಅಲ್ಲ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿದಾಗ ಮೇಲಿನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬದಲಿದ್ದು. ಮಣ್ಣಿಗೆ, ನೀರಿಗೆ, ಬೆಂಕಿಗೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಾಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಆಕಾಶ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಬಂತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಒಳಗೂ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರಿ, ಒಳಗೆಲ್ಲಿದೆ ಶಬ್ದ? ಒಳಗೇನಾದರೂ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 11 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ಅದು ನಂದಲ್ಲ, ಷೋಡಶಿ ಚತುರ್ದಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗಡೆಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಹೇಳುವ ಅನಾಹತ ನಾ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಂದು ವರ್ಷಾಂತಿಕ ಶುರು ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಮಾಸಿಕ ಶುರುವಾಗಬೇಕು, ಮಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತೇ ಹೋದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶ. ಹೊರಗೂ ಅವಕಾಶ, ಒಳಗೂ ಅವಕಾಶ. ಯಾವುದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಕಾಶ. ಅಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಕಾಶ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ? 12ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಕಾಶ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ.
ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬರೀ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? 9. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ 8. ಹೀಗೇನ್ರಿ, ನಾವು 9 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 8 ಅಂತೀರಲ್ಲ, 8 ಗ್ರಹ ಇರೋದು 9 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವಾಗ ಅದು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಗುರು, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತೆ ಕೇತು, ಮಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ರಾಹು ಕೇತು. ಈ ರಾಹು ಕೇತು ಅಂತ 2 ಗ್ರಹ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ರಾಹು ಕೇತು 2 ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ರಾಹು ಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ತಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನೊಬ್ಬನು, ಕೆಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನೊಬ್ಬನು, ಇವ್ರು 2 ದೇವತೆಗಳ್ರಿ. ಇವ್ರು ನಮಗೆ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋನು ರಾಹು, ತಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಕೇತು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಂದ್ರು ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಸ್ವಂತ ತಲೆ ಇಲ್ವೋ ಅವನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾರ ದೇವತೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು? 9 ಇವೆ, ಆದರೆ ಮನೆಗಳು 8. 9ನೇ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನು ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪಾಪ ಈ ನವಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನವಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಬಿಡ್ರಿ ನೀವು, ಒಂದು ತಲೆ ಇಲ್ಲಾರದ ದೇವರು, ಒಂದು ಬುಡ ಇಲ್ಲಾರದ ದೇವರು ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತಲೆ ಬುಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಬುಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಹುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನವರು ತಲೆ ಬುಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಾರ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು, 9 ಗ್ರಹಗಳಿದ್ರು ಮನೆ 8 ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮನೆ 9 ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಇದ್ದ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸುರೈಹಿ ಸಮಾವಿಷ್ಟ ವತಶಿರೋಸ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಹು ಏನು ಅಮೃತವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ, ಆ ತಲೆ ಅದು ರಾಹುವಿನ ತಲೆ. ಕೇತು ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ರಾಹು ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಕೇತು ಶತಂ. ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇತು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 100 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 100 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬನಲ್ಲ ಕೇತು ಎಂಬ ದೇವತೆ. ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ 100 ಮಂದಿಯು ರಾಹುವಿನ ತಲೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹು ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತಮ ಅಂಗ. ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇತು. ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮುಂಡ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೇತು ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಅದು ಒಂದೇ ತಲೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕೇತು ಆಗತ್ತೆ, ಒಮ್ಮೆ ರಾಹು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಭೂತಮಪ್ಯಸಿತಂ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರಂತು ಯತ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ, ಭೂತಮಪಿ ಅಸಿತಂ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರಂತು ಯತ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಕಾಶ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರಂತು ಯತ. ಯಾವುದು? ಯಾರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಏನು? 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಆಕಾಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ. ಏನು ಬಣ್ಣ? ಅದು ನೀಲ ಬಣ್ಣ. ಭೂತಮಪಿ ಅಸಿತಂ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರಂತು ಯತ. ನೀಲ ಬಣ್ಣದ ಆಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ, ಹೌದು ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಭೂತಮಪ್ಯಸಿತಂ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರಂತು ಯತ ಅಂತಂದ್ರು, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೆ. ನೀಲವರ್ಣದ ಆಕಾಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ವನವಮಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಧ್ವನವಮಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಕ್ತಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಧ್ವನವಮಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ಒಂದೊಂದು. ಅಂತಹ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಗುಣಕಂ ಆಕಾಶಂ.
ಭೂತಮಪ್ಯಸಿತಂ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರಂತು ಯತ್. ಈ ಆಕಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿತೆ. ಏನ್ ಪಾಠ? ಏನ್ ಪಾಠ? ತೇಜೋಪನ್ಯಮಯೈರ್ಭಾವೈಃ ಮೇಘಾಧ್ಯೈಃ ವಾಯುನೇರಿತೈಃ ನ ಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಭಸ್ತತ್ವಚ ಕಾಲಸೃಷ್ಟಗುಣೈಃ ಪುಮಾನ್. ಆಕಾಶ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಇತ್ತಂತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು ಆಕಾಶ ತಪ್ಪಳಿತಾನೆ. ಸಮಯ ಬಂತು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವು ಯಾರು? ಅವಧೂತ. ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಕಾಶ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದ್ದ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಥರ ಇತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲ ನೋಡಿದ. ಆಕಾಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಮೋಡಗಳು ಬಂದವು. ಸರಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗೀತು. ಚಳಿಗಾಲ ನೋಡಿದ. ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಣಗಿದ ಮೋಡಗಳು, ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ತುಂಬಿದ ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಸುರಿಸಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಮೋಡಗಳಿದ್ದು. ಆಕಾಶ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಈ ಮೋಡಗಳು ಬಂದಾಗ, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಕಾಶ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓ ಬಂತು ಮೋಡಗಳು, ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಏನು ಕುಣಿಲಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಮೋಡಗಳೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತ ದುಃಖ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸಂಪತ್ತು ಬಂದಾಗಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠ ಏನು? ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸಿಗಬಹುದು, ಕೆಟ್ಟವರು ಸಿಗಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗ್ಬಹುದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗ್ಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗೋದು ಕುಗ್ಗೋದು ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಪಾಠ ಕಲಿತ್ರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಜಗ್ಗ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಭಾರಿ ಮಾನ. ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಇವನ್ನೇ ಮೇಲ್ಕರೆದು ಕೂಡಿಸೋದು, ಇವನಿಗೆ ಶಾಲು ಹಚ್ಚೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಮಣಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೋಡ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಮೋಡ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಏನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೋಗಿ ಸುರಿಸಿ ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದಾಗಲೂ ಏನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವುಗಳು ಮಾನಾಪಮಾನಗಳನ್ನು, ಲಾಭಾಲಾಭಗಳನ್ನು, ಜಯ ಅಪಜಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದರೊಳಗೆ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದಂತೆ, ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಬಾರ್ದಂತೆ. ವಿಜಯದಾಸರು ಒಂದು ಮಾತಂದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಥ ಚಮತ್ಕಾರ ನಿಂದು, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಊರಿನವರು, ನಾನು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೇ ಜನ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಏನಂತ ತಿಳಿಲಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಾಪ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಂದಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಾಗ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಈಗ ಏನು ಸುಗ್ರಾಸ ಭೋಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನಮಗೆ ಆ ಕಾಲವೂ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಜೀತನ ಕವಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸೌಟಿನ ತುಂಬ ಗಂಧಿ ಕಾಣದೆ ಬಳಲಿದೇನೋ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಜೆ ತನಕಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಂಜನ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾ ಸುಭಂಗಳ, ವ್ಯಂಜನ ಮೊದಲಾದವರು ಏನೇನು ನಾನಾ ಸುಭಕ್ಷಗಳ ಭುಂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತೇನೋ. ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ
ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತಹ ಕಾಲವೂ ಇದೆ, ಇಂತಹ ಕಾಲವೂ ಇದೆ. ಯಾರು ಕೇಳಿದರು? ಆಗ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತಂತೆ. ಹರಿದು ಬಟ್ಟಿ. ಈಗೇನು ಸ್ವಾಮಿ, ಪೀತಾಂಬರ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾಲವೂ ಉಂಟು, ಆ ಕಾಲವೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಜೀವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪೀತಾಂಬರ ಉಟ್ಕೊಂಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಹೊರಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಉಟ್ಕೊಂಡೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂದಿ ಮನಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹಲ್ಲು ಕಿರ್ಕೋತ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತೆ. ಮೋಡಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಾರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ತೇಜೋಪನ್ಯಮಯೈರ್ಭಾವೈಃ ಮೇಘಾದ್ಯೈಃ ವಾಯುರೇರಿತೈಃ ನ ಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಭಸ್ತತ್ವಚ ಕಾಲಸೃಷ್ಟೈರ್ಗುಣೈರ್ಪುಮಾನ್. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತೆ. ಓಹೋ, ನೀರಿನಿಂದ ಏನು ಪಾಠ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಂತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರೇನು ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? ನಮಗೆ ನೀರು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಮೊದಲೇ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೇನೇನೋ ನೀರು ಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಧೂತ ಹೇಳೋ ತನಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ? ಸ್ವಚ್ಛ ಪ್ರಕೃತಿತ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಮಾಧುರ್ಯ ಸ್ನಿಗ್ಧವನ್ಋಣ ಮುನಿ ಪುನಾತಿ ಅಘಾನ್ ಮಿತ್ರಂ ಈ ಕ್ಷಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೀರ್ತನೈ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಗುಣ ಸ್ವಚ್ಛ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಂತೆ? ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಬುವ ಗುಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಧೂತ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛ ಎನ್ನುವ ಗುಣ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು, ಝಳ ಝಳ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ನೀರು ಹೆಂಗದ? ಸ್ವಚ್ಛದ. ಬರೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವೂ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀರು ಹೇಗಿದೆ? ಸ್ವಚ್ಛ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಪಾಪ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛ ಇತ್ತು ಅಂತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇದೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ನೀವು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಟ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀರು. ಆ ಲೋಟ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಲೋಟದ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಲೋಟ ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ 2 ನಿಮಿಷ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ತಳ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ತಳ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಂತೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಮೇಲ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಒಳಗಿನ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಝಳ ಝಳ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಕಸರ ಮುಸುರು ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಶೋಕೇಶ್, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ನಾವೆಲ್ಲ. ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಂತ. ಏನ್ರಿ ಅದು? ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೆಳಗಿದ ಹೂಜಿ ಎಂದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೌಟ್ ಇದ್ದು ಮ್ಯಾಲ ಲಕ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ರೀ ಹೇಳಿ ನೋಡ? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ರಂತ, ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ರಂತ. ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಚಂದಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಏನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದರು? ನೀವೇನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿಸಿ, ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು, ಯಾರಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋರು, ನಾವೊಬ್ಬರೇ
ದೇವರು ಇವರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಶುರು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಪೂಜಾಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಾಯಿತು, ಲಘು ಲಘು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೀರಿ, ದೇವ್ರು ನಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅವ್ನು ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡ್ರಿ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೊರಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರಿಲ್ಲ, ದಿಂಡ್ರಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ ಸುಳ್ಳು, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ದೇವ್ರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೀರಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಿ, ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೊರಗೆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ರಂತೆ. ಆಗ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೊರಗೊಂದು ಒಳಗೊಂದು. ನಮಗೆ ಹಾಗಿರಬಾರ್ದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸ್ವಚ್ಛ, ಹೊರಗೆ ಇರೋದನ್ನೇ ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೇ ಹೊರಗಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸೇಕಂ ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ಮಹಾತ್ಮನ, ಮನಸ್ಸನ್ಯತ ವಚಸ್ಸನ್ಯತ ಕರ್ಮಣ್ಯನ್ಯತ್ ದುರಾತ್ಮನ. ಒಂದು ಸುಮಾರ್ಥ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ